going কথাগুলো live মানে আসে আস্তে আস্তে আবার মাঝে মাঝে চলে যায়, মানে আচ্ছা আস্তে আচ্ছা আচ্ছা আস্তে I জোরে think এভাবে চলে। I think network issues or something like that. Anyway, mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good evening, people. Hopefully, you are having a great time. Well, the time is not going well in here due to the load shedding. For a long time, we are sitting here just hearing that you can. I think you can hear the what do you say? The bits of diesel engine running around. I think somewhere a generator is ongoing. So we have an article to read today, and this evening we're gonna learn about self-learning and how it is made easy. 10 tips for learning more quickly and effectively. So without wasting further time, I'd like to jump into the article, and I would like to invite our esteemed member Miss Asma to read the article for us. আর্টিকেল আমাদের সাথে পড়তে চাইলে কিন্তু কোয়ালিটিটা হাইতে সেট করতে হবে, আর এমনিতে আলাদা করে পড়তে চাইলে ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে। সো মিস আসমা, শুরু করা যাক। স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। আরাফাত রেজা। তো সার্ভাইভ ইন টুডে, স্যার এখান থেকে ঠিক আছে না? হ্যালো। সেলফ লার্নিং মেড ইজি, 10 টিপস ফর লার্নিং মোর কুইকলি অ্যান্ড ইফেক্টিভলি। To survive in today's fiercely competitive market, studying a subject in a school or university no longer sufficient. One must constantly strive to expand his or her knowledge at any stage of life, even if no one or no institution is available to guide them. Uh, Around 46% of private employers in the country have difficulties filling jobs because of skills mismatches. A study by the Center for the Policy Dialogue (CPD) and the Bangladesh office of the Friedrich Ebert Stiftung, German social development organization, found. Recently, the Bangladesh Institute of Development Studies discovered that the country's industrial sector are the experiencing a 30% skill gap. As this finding we were made public, figures were pointed at the educational institution for failing to provide students with quality education. Policy makers were also blamed for failing to implement a system that truly reflects the modern skill-based approach to learning. While the criticisms are valid and a more modern curriculum should be implemented as soon as possible, self-learning can also greatly assist our in becoming Graduates in becoming industry graduates in ready. becoming industry ready. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো শুরু থেকে একটু দেখি কি অবস্থা। Self learning made easy, 10 tips for learning more quickly and effectively. To survive in today's fiercely competitive world, studying a subject in school or university is no longer sufficient. One must constantly strive to expand his or her knowledge of any stage of life at any stage of life, even if no one or no institution is available to guide them. সো অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে প্রথম প্যারাতে সেলফ লার্নিং মানে কি বলেন দেখি, জানা আছে? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সেলফ লার্নিং? নিজে নিজে শেখা, স্বশিক্ষা বা নিজে নিজের শেখা। ইউ গট ইট কারেক্ট। তারপর যে শব্দটা আমার হাতে আছে, স্বশিক্ষাও এটা বলতে পারেন। ইট উইল সাউন্ড নাইস অ্যাকচুয়ালি। তারপর হচ্ছে ইফেক্টিভলি মানে কি? কার্যকর। ইয়েস, মিস বন্যা দ্রুত বলেছেন। ওকে মিস বন্যা, ওয়েলকাম। To survive in today's fiercely competitive market. Fiercely competitive মানে কি? ফোর্সফুলি বা মানে ফোর্সফুলি, হ্যাঁ, এখন
ফিয়ার্সলি মানে ফোর্সফুলি, ইটস ওকে, কাছাকাছি গেছে। হ্যাঁ, ফিয়ার্সলি মানে হচ্ছে হিংস্রতার সাথে। এখন বাজারটা তো হিংস্র হয় না। ফিয়ার্সলি কম্পিটিটিভ মানে হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক, মানে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক যে বাজারটা আছে, হ্যাঁ, সেটাতে সারভাইভ করার জন্য। দ্যাট মিনস কি, সারভাইভ শব্দটা অর্থ টিকে থাকা। টিকে থাকা। ইয়েস, ইউ গট ইট কারেক্ট। তো স্টাডিং এ সাবজেক্ট ইন স্কুল অর ইউনিভার্সিটি ইজ নো লঙ্গার সাফিসিয়েন্ট। সাফিসিয়েন্ট মানে কি? অপর্যাপ্ত, পর্যাপ্ত। পর্যাপ্ত নয়। নো লঙ্গার সাফিসিয়েন্ট মানে পর্যাপ্ত নয়। এখন একজনকে কনস্ট্যান্টলি স্ট্রাইভ করতে হবে। কনস্ট্যান্টলি হচ্ছে কি জিনিস? কনস্ট্যান্টলি সার্বক্ষণিক। সার্বক্ষণিক বা ক্রমাগত। আর হচ্ছে স্ট্রাইভ মানে কি? যুদ্ধ, স্ট্রাগল। স্ট্রাগল পুরোপুরি যাচ্ছে না, সংগ্রাম করে যেতে হবে। স্ট্রাইভ আর একটা হচ্ছে ক্রমাগত চেষ্টা করে যেতে হবে, সংগ্রাম করে যেতে হবে। টু এক্সপ্যান্ড, বৃদ্ধি করতে তার নলেজটা অ্যাট এনি স্টেজ অফ লাইফ, মানে তার জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে, যে কোনো ক্ষেত্রে। ইয়েস। এবং এমনকি যদি কেউ বা কোনো ইনস্টিটিউশন যদি না থাকে তাকে গাইড করার জন্য। তার মানে কি, একসাথে পুরোটা নিয়ে আসি যে আজকালকার দিনের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য শুধুমাত্র স্কুল বা ইউনিভার্সিটিতে একটা সাবজেক্ট পড়াটা যথেষ্ট নয়। একজনকে কন্টিনিউয়াসলি বা কনস্ট্যান্টলি তাকে সংগ্রাম করে যেতে হবে, চেষ্টা করে যেতে হবে তার জ্ঞানটাকে বাড়ানোর জন্য জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে। এমনকি যদি কোনো মানুষ বা কোনো ইনস্টিটিউশন না থাকে তাকে গাইড করার জন্য, তারপরেও তাকে চেষ্টাটা করে যেতে হবে। অলরাইট, সো নেক্সট প্যারাটা, এখানে আমি জাস্ট হচ্ছে ভোকাবুলারিগুলো জিজ্ঞেস করবো, তারপর হচ্ছে মিস আসমা আপনি একটু ট্রান্সলেট করে দিবেন, ঠিক আছে? সো স্কিল মিসম্যাচেস একটা টার্ম আছে। মিসম্যাচ মানে কি? ম্যাচ, যেটা হয়নি, অমিল। অমিল, ইয়েস। মিলে ম্যাচ না। করে নেই, হ্যাঁ, ম্যাচ করে নেই, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওকে, তারপর হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্সিং স্কিলস গ্যাপ, আই থিঙ্ক এগুলো সব কমন। তারপরে অ্যাজ দিস ফাইন্ডিংস শব্দটা অর্থটা কি? পরে খুঁজে পাওয়া। ফাইন্ডিংস হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল খাতায় আপনারা লিখতেন, যে এক্সাম একটাতে লিখতেন, তারপর হচ্ছে ওখান থেকে শেষে একদম লাস্টে একটা লাইন লিখতেন, ফাইন্ডিংস। দ্যাট মিনস রেজাল্ট, ফলাফল। ইয়েস। ফিঙ্গার্স ওয়ার পয়েন্টেড অ্যাট দ্য এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। এখানে ফিঙ্গার পয়েন্টিং মানে কি? আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দাও। ইয়েস। পলিসি মেকার কারা? যারা নীতি নির্ধারক। নীতি নির্ধারক, তাদেরকে ব্লেম করা হয়েছে যে তারা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন একটা সিস্টেমকে। ইমপ্লিমেন্ট শব্দটা অর্থটা অ্যাপ্লাই করা, ব্যবহার করা, কাজে লাগানো, বাস্তবায়ন করা, সোজা কথায় যেটাকে বলে। হ্যাঁ, অ্যাপ্লাই করা হয় এটা। ক্রিটিসিজমস কি জিনিস? প্লুরালে আছে। ক্রিটিসিজম মানে কি? সমালোচনা। ইয়েস, সমালোচনা, ইউ গট ইট কারেক্ট। তারপর হচ্ছে ভ্যালিড, এই সমালোচনাগুলো ভ্যালিড বলা হচ্ছে। ভ্যালিড মানে কি? সত্য। সত্য, বৈধ। অ্যাকচুয়ালি সত্য চাইতে ন্যায্য বা বৈধ শব্দটা ভালো যাবে, যে আপনার অ্যাকাউন্টের মেয়াদের ভ্যালিডিটি বলে না, যে ওটার কথা বলা হচ্ছে। যে কারিকুলাম কি জিনিস? কারিকুলামের স্যার সবসময় তো মানে এটা কি একটা পদ্ধতি? বুঝি তো আমরা, শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম, শিক্ষাক্রম লেখা থাকে বইতে। হ্যাঁ, ওকে। তারপর হচ্ছে গ্রেটলি অ্যাসেসড, ফাস্ট পেসড ওয়ার্ল্ড, এটা তো পড়া হয়নি। ওকে, সো মিস আসমা পড়ে ফেলেন অ্যারাউন্ড 47, এটা থেকে ট্রান্সলেট করেন দেখি। আপনার জন্য যেটা চ্যালেঞ্জ থাকবে সেটা হচ্ছে লাইন বাই লাইন ইংরেজিতে না পড়ে একদম মনে থেকে মনে মনে ইংলিশ লাইনটা পড়ে বাংলায় পুরোটা ট্রান্সলেট করা, পুরো প্যারাটা। এটা হচ্ছে আপনাদের নেক্সট লেভেলের টাস্ক, যে লাইন বাই লাইন না, পুরো প্যারাটা একসাথে করা। ট্রাই করে দেখি। 46% বেসরকারি এমপ্লয়ার আমাদের দেশের তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে জবটাকে ফিল করা, মানে পূরণ করা, পূরণ করে দেওয়া। কারণ দক্ষতার, গ্যাপের, কার্যক্ষমতার মিল হয় না। হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি হচ্ছে। এবং একটা স্টাডি বাই দ্য সেন্টার, এবং পুরোটা হয়নি এখানে। স্টাডি বাই দ্য সেন্টার ফর পলিসি প্রতিষ্ঠানটার নাম পলিসি আর ডায়ালগ অফ দ্য বাংলাদেশ অফিস এই জিনিসটা পেয়েছে, যে একটা মানে ওরা
রিসার্চ করছে ব্যাপারটা, রিসার্চ করে পেয়েছে যে 46% প্রাইভেট প্রাইভেট এমপ্লয়ার যারা আছে তারা ফুলফিল করতে পারে না, তাদের জন্য কঠিন হয়ে যায় জবটাকে ফিল করা, পূরণ কারণ করা। তাদের জবের পূরণ করা, কারণ তাদের প্রাইভেট এমপ্লয়ার যারা আছে তারা আছে মানে সমন্বয়ের অভাব। হুম, এই ঠিক আছে দক্ষতার স্যার? সাথে, হ্যাঁ, দক্ষতার সাথে স্কিলের সমন্বয়ের অভাব আছে। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। মিলছে না। তারপর রিসেন্টলি সম্প্রতি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট মানে বিআইডিএস, বিআইডিএস, হ্যাঁ, মানে এটা বাংলাতে কি বলবো, এটার বাংলা ইনস্টিটিউট অফ করার দরকার নেই, এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের নাম, নাউনের বাংলা করার কোনো দরকারই নেই। কভার তারা দেখেছে যে তারা আবিষ্কার করেছে, আহ, বের করেছে, সোজা কথা। করেছে যে দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর মানে শিল্প খাতে, এটাকে শিল্প খাতে বলছিলেন, স্যার শিল্প শিল্প খাতে, শিল্প শিল্প মানে শিল্পোন্নত মানে শিল্পায়নের জায়গা আছে না, শিল্পের ক্ষেত্রে বা শিল্প খাতে। শিল্পের ক্ষেত্রে আর কি আম, তার গ্যাপ, এক্সপিরিয়েন্সের গ্যাপ আছে, 30% তাদের স্কিলের দক্ষতার গ্যাপ আছে, হুম 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 যেটা বিআইডি আবিষ্কার করছে সম্প্রতি আমাদের দেশের শিল্পক্ষেত্রে 30% স্কিল গ্যাপ আছে। তারপর as this finding এবং প্যাসিভে আছে। এইখানে ফলাফল হিসেবে মেড পাবলিক ফিঙ্গার এবং পয়েন্ট আউট করে দিচ্ছে, মানে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যখন যে ফলাফলটাকে আহ, জনসম্মুখে আনা হয়েছিল, উম, স্যার যখন ফলাফলটাকে জনসম্মুখে আনা হয়েছিল তখন আচ্ছা, ফলাফলটাকে জনসম্মুখে আনা হয়েছিল, স্যার পয়েন্ট আউট করে দিয়েছে না, ফিঙ্গার ওই পয়েন্টেড, এটা তো তার আগে আসবে, আগে তো পাবলিক করা লাগবে, রেজাল্টটা যখন পাবলিক হয়েছে তারপর। এই জিনিসটা যখন প্রকাশ করা হয়েছে তাই না, হুম 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 প্রকাশ করা হয়েছে তখন এটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এখন কার দিকে আঙুল তুলেছে সেটা বলতে হবে, যে আঙুল তোলা হয়েছে কার এডুকেট দিকে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হুম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যে কোয়ালিটি মানে গুণ মানসম্মত হুম, এডুকেশন মানে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। মানে এডুকেশন ইনস্টিটিউট সেলফ মানে অক্ষ সফল হচ্ছে না গুণগত শিক্ষা দিতে। গুণগত শিক্ষা মানে দক্ষ আহ, মানে এটা বুঝায় যায় না, আমি আচ্ছা বুঝাতে আচ্ছা, পারতেছি না, বুঝছি হচ্ছিল ঠিক তো, হচ্ছিল বুঝাতে তো, পারছি যে আঙুল তোলা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে কিসের জন্য? শিক্ষার্থীদের কোয়ালিটি এডুকেশন বা মানসম্মত শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাদের দিকে আঙুল তোলা হয়েছে। আমি বুঝতেছি, বুঝাতে পারতেছি না। সমস্যা নেই, হচ্ছে, আপনি কিন্তু ভেঙে ভেঙে পুরোটাই করে ফেলছেন। দিস ইজ গুড। তারপরের লাইন। পলিসি মেকার নীতি নির্ধারক যারা আহ, তারাও তাদেরকে তাদেরকেও ব্লেম দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে আহ, এই সিস্টেমের জন্য, যেখানে এই সিস্টেমটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য। ব্যর্থ হওয়ার জন্য মডার্ন স্কিলের সাথে মানে আধুনিক দক্ষতার সাথে ম্যাচ অর্থটা যেন স্যার কি অ্যাপ্রোচ হচ্ছে, অ্যাপ্রোচ তো ভুলে গেলাম, পন্থা সম্ভবত। মানে ম্যাথ এই রোজ এখানে অ্যাপ্রোচ টু লার্নিং এর অর্থ কি প্রকাশ করে স্যার? অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্রোচ টু লার্নিং মানে হচ্ছে শেখার যে পন্থার কথা, সেটা আই থিঙ্ক বলা হচ্ছে, যদি ওয়ে অফ লার্নিং ওয়ে অফ লার্নিং, পন্থা। ফলে নীতি নির্ধারকরা তাদেরকে ব্লেম দেওয়া হচ্ছে, কারণ তারা এই সিস্টেমটার সাথে, তাদের যে সিস্টেম সেই সিস্টেমটার সাথে আধুনিক দক্ষতা, আধুনিক মডার্ন স্কিল বেসড অ্যাপ্রোচ মানে আধুনিক দক্ষতার সাথে হ্যাঁ, শিক্ষার পন্থা দিতে ব্যর্থ শিক্ষার হয়েছে। সমন্বয়টাকে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ঠিক আছে, তারপর while the valid could be implemented
ক্রিটিসিজম অর্থটা যেন স্যার কি বলেছিলেন? সমালোচনা। সমালোচনা। আচ্ছা, যেখানে সমালোচনা ভ্যালিড ভ্যালিড মানে হচ্ছে ন্যায্য, এখানে ন্যায্য অর্থে যাবে যে ঠিক আছে এটা ন্যায্য একটা সমালোচনা হয়েছে এখানে, সমালোচনাটা এখানে ন্যায্য। হ্যাঁ, ন্যায্য, যে হোয়াইল যেখানে সমালোচনা ন্যায্য, অ্যান্ড মোর মডার্ন কারিকুলাম আধুনিক নীতি, পাঠ্যনীতি শুড বি অবশ্যই ইমপ্লিমেন্ট যোগ করা উচিত যত ইমপ্লিমেন্ট দ্রুত মানে হচ্ছে সম্ভব। বাস্তবায়ন করতে হবে দ্রুত। বাস্তবায়ন সম্ভব, দ্রুত বাস্তবায়ন করা উচিত। হুম সেলফ লার্নিং মানে আত্ম, নিজে নিজে যে শেখাটা, সাথে অবশ্যই একটা অ্যাসিড মানে অ্যাসিস্ট, গ্রেটলি মানে খুব ভালো একটা সহায়তা করতে পারে। করতে পারছে গ্রাজুয়েট করার ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি, গ্রাজুয়েট ইন বিকম মানে আমাদের যে গ্রাজুয়েট যারা সম্পূর্ণ করতেছে, পড়াশোনাটা সম্পূর্ণ করতেছে, বিকম ইন্ডাস্ট্রি রেডি, ইন্ডাস্ট্রি মানে এটা বোঝাতে চাচ্ছে যে মডার্ন কারিকুলাম যেটা আছে সেটা অবশ্যই আম, যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করা উচিত। সেলফ লার্নিং, আর যেটা নিজে নিজে যে শিখে সেটা অবশ্যই একটা আম, ওকে, সো একটু ট্রাই করি। হ্যাঁ, তো যেখানে হচ্ছে যে ক্রিটিসিজমগুলো আছে, সমালোচনাগুলো বৈধ বা ন্যায্য, এবং তারপরেও যেটা করতে হবে আরেকটা আধুনিক শিক্ষাক্রম যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের গ্রাজুয়েটদেরকে অনেক বেশি সহায়তা করতে পারে স্বশিক্ষা, কিসের জন্য? ইন্ডাস্ট্রি রেডি হওয়ার জন্য, শিল্পক্ষেত্রে প্রস্তুত হওয়ার জন্য। ওকে, স্যার ফাইন। এখানে ইন্ডাস্ট্রি রেডি বলতে কি বোঝায় স্যার? ইন্ডাস্ট্রির জন্য রেডি হয় মানে শিল্প খাতের জন্য যাতে তারা প্রস্তুত থাকে, বলে না যে ফ্যাক্টরি রেডি। আপনি এই আচ্ছা। পড়াশোনা করার পর ফ্যাক্টরিতে কাজ করার জন্য আপনি প্রস্তুত, ওই ধরনের আর কি। ওকে, সো তারপর হচ্ছে মিস মারিয়াম পড়েন দেখি ইনফ্যাক্ট এখান থেকে। In fact, in today's fast-paced world, where almost everyone has access to the internet, it is safe to say that studying a subject in school or university is no longer sufficient. To survive in this fiercely competitive market, ফিয়ার্সলি, one must উচ্চারণটা হচ্ছে ফিয়ার্সলি। fiercely হ্যাঁ, fiercely competitive market, one must constantly strive to expand his or her knowledge at any stage of life, even if no one or no institution is available to guide them. Here are a few simple tips to make self learning easier and more fruitful for you. Take one step at a time. Rather than just reading, start by looking for a step by step guideline, such as a course outline from a credible source. This will help you set clear learning goals that are realistic and attainable, as well as help you keep track of your learning process. ওকে, সো দেখি কি অবস্থা, ট্রান্সলেট করি এখানে। অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে ভোকাবুলারিগুলো কি অবস্থা দেখি। ফাস্ট পেস ওয়ার্ল্ড এটা মানে কি? মানে যে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাওয়া পৃথিবী, সরি, প্রথম আরেকজন বলছিলেন দ্রুত অগ্রসরগামী পৃথিবী, একটু সুন্দর একটা লাইন আছে এটা নিয়ে, এর সাথে বেটার কোনো কিছু বলা যায় প্রথম সারির না? প্রথম সারি না, দুনিয়াটা যে খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সেটার কথাই বলা আছে। দ্রুত অগ্রসরমান পৃথিবীটা এই ক্ষেত্রে কাছাকাছি যায়। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে দেখি। ওকে, ওকে, সো ফিয়ার্সলি কম্পিটিটিভ তো বের করেছে, এটা আগেও ছিল। তো চলে যাবো হচ্ছে টেক ওয়ান স্টেপ অ্যাট এ টাইম। এখানে ক্রেডিবল সোর্সটা কি, যে কি নিতে হবে? ক্রেডিবল সোর্স থেকে কোর্স আউটলাইনটা নিতে হবে, মানে বিশ্বস্ত যে সূত্র। আছে সূত্র। হ্যাঁ, ক্রেডিবল সোর্স হচ্ছে বিশ্বস্ত সূত্র। তারপর হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ হচ্ছে ধাপে ধাপের যে গাইডলাইনটা আছে। রিয়েলিস্টিক কি আর অ্যাটেইনেবলটা কি? রিয়েলিস্টিক কি আগে বলি, শুনি। রিয়েলিস্টিক মানে বাস্তবসম্মত, বাস্তবসম্মত। আর অ্যাটেইনেবল? আর অ্যাটেইনেবল সাস্টেইনেবল এই টাইপের কিছু। অ্যাটেইন হচ্ছে প্রাপ্ত, পাওয়া। অ্যাটেইনেবল হচ্ছে পাওয়ার যোগ্য, যেটা আছে মানে যেটা অর্জনযোগ্য, অর্জন করা যাবে, পাওয়া যাবে,
প্রাপ্য, অ্যাভেলেবল, এটা সিনোনিম। ঠিক আছে? ওকে, অ্যাভেলেবল। অলরাইট, সো এবার ট্রান্সলেট করে ফেলি, দেখি মিস মারিয়াম পুরোটা, শুধু বাংলায় শুনি। In fact, in today's fast-paced world, where almost everyone has access to the internet, it is safe to say that studying a subject in school or university is no longer sufficient. প্রকৃতপক্ষে বর্তমানের অগ্রসমান পৃথিবীর ক্ষেত্রে, যেখানে প্রত্যেকেই ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস বা ইন্টারনেটে ঢুকছে, এরকম এটা বলা নিরাপদ যে একটা সাবজেক্ট কোনো একটা স্কুল অথবা ইউনিভার্সিটিতে স্টাডি করা যথেষ্ট নয় টু সার্ভাইভ ইন দিস ফিয়ার্সলি কম্পিটিটিভ মার্কেট। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মার্কেটে টিকে থাকার জন্য one must constantly strive to expand his or her knowledge. কাউকে অবশ্যই ক্রমাগতভাবে সংগ্রাম করে যেতে হবে তার যে নলেজ বা জ্ঞান আছে সেটা বাড়ানোর জন্য, বৃদ্ধি করার জন্য, at any stage of life, জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে, even if no one or no institution is available to guide them. এমনকি যদি কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা কেউ যদি নাও থাকে তাকে গাইড করার মতো বা পথ দেখানোর মতো, তারপরে তাকে সংগ্রাম করে যেতে হবে তার নলেজটাকে বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য, ক্রমাগতভাবে সে টিকে থাকার জন্য এই তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মার্কেটে। Absolutely correct. Here are a few simple tips to make self-learning easier and more fruitful for you. এখানে কিছু টিপস আছে সেলফ লার্নিং, নিজে নিজে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য কিছু সহজ এবং কার্যকর, ফ্রুটফুল মানে হচ্ছে ফলপ্রসূ কিছু স্টেপ আছে, সিম্পল কিছু টিপস আছে। টেক ওয়ান স্টেপ এট এ টাইম, কোন এক সময়ে একটা স্টেপই নেওয়া। Rather than just reading, start by looking for a step-by-step guideline, such as a course outline from a credible source. মানে শুধুমাত্র পড়ার চেয়ে শুরু করা, স্টেপ বাই স্টেপ পর্যায়ক্রমে গাইডলাইনটাকে দেখা। উদাহরণস্বরূপ সাচ এজ বলা যেতে পারে এ কোর্স আউটলাইন ফ্রম এ ক্রেডিবল সোর্স। যে কোনো একটা একটু হেল্প করব, একটু ইন্টারাপ্ট করব। স্টার্ট বাই লুকিং ফর এ স্টেপ বাই স্টেপ গাইডলাইন মানে হচ্ছে খোঁজা শুরু করেন, খোঁজাটা শুরু করেন প্রথমে ধাপে ধাপে একটা গাইডলাইন খোঁজার মধ্য দিয়ে, ধাপ ধাপ আছে এমন একটা গাইডলাইন। লুকিং ফর মানে খোঁজা শুরু করে ধাপে ধাপে কোনো একটা গাইডলাইন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোনো একটা কোর্সের আউটলাইন হতে পারে বিশ্বস্ত কোনো সূত্র থেকে। হ্যাঁ, দিস উইল হেল্প ইউ সেট ক্লিয়ার লার্নিং গোলস দ্যাট আর রিয়েলিস্টিক এন্ড অ্যাটেইনেবল। এটা তোমাকে সাহায্য করবে সুস্পষ্ট শিক্ষার জন্য, ক্লিয়ার লার্নিং গোলস, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য তোমাকে একটা সুস্পষ্ট শিক্ষার একটা মানে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে, করার জন্য, সেট করার জন্য। আচ্ছা সরি, সেট করার জন্য, লক্ষ্য নির্ধারণ করার জন্য সাহায্য করবে। দ্যাট আর রিয়েলিস্টিক, যা বাস্তবসম্মত, এন্ড অ্যাটেইনেবল, এবং যা অ্যাভেলেবল মানে যেটা পাওয়া যায়, as well as help you keep track of your learning progress, এবং তোমাকে সাহায্য করবে তোমার যে লার্নিং প্রসেসটা আছে, শিক্ষার যে পদ্ধতিটা আছে ওইটা ট্র্যাক রাখতে। ট্র্যাক রাখা বলতে বোঝায় খোঁজ খবর রাখা, রেকর্ড রাখা, কেমন চলছে, হ্যাঁ, এরকম কিছু। Okay, thank you so much. So now let's read the next one. Choose your learning resources carefully. So Miss Trishna, পড়েন দেখি। Okay, thank you, sir. Welcome. Choose your learning resources carefully. It goes without saying that if the source of your information is not up to date or accurate, all of your time, effort, and money will be wasted. So you must always check the authenticity and accuracy of the materials you use to learn. Then don't just learn, apply your knowledge. The best way to remember what you have learned is to use it regularly in real life. For
For example, if you are learning a new language, practice speaking with others or writing essays or various topics in that language. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো এখন যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেট করার সময় যারা রেগুলার ট্রান্সলেট করছেন আমি একটু বলবো যে একটু নেক্সট স্টেপে আমরা যাব, নেক্সট লেভেলে নিজেকে চ্যালেঞ্জ দেন। ট্রান্সলেট করার সময় আবার একটা একটা করে লাইন না পড়ে সরাসরি বাংলায় বলবো। যেমন প্রথমেই এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আপনার তথ্যের যে উৎসটা আছে সেটা যদি আপ টু ডেট না হয়, আমি কিন্তু ডিরেক্ট বলছি, নট লাইক আই এম রিডিং দিস ফার্স্ট অ্যান্ড দেন অ্যাগেন। ওকে, একবার কিন্তু অলরেডি পড়েছি আমরা। সো এটা হচ্ছে নেক্সট স্টেপের চ্যালেঞ্জ। যাক, এদিকে ওয়ার্ডগুলো একটু দেখি। সো অ্যাকুরেট শব্দটা অর্থ কী বলেন দেখি, কে জানেন? সঠিক। সঠিক, নির্ভুল, সঠিক। ওকে, তারপর হচ্ছে অথেন্টিসিটি। নির্ভরযোগ্যতা বা মানে অথেন্টিক, সত্য কোনো ইনফরমেশন। ইয়েস, সত্য কোনো ইনফরমেশন, অ্যাবসলিউটলি Valid. কারেক্ট। খাঁটি, আরেকটা ব্যাপার আছে অথেন্টিক, খাঁটি। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে অথেন্টিসিটির পরে হচ্ছে অ্যাকুরেসি অফ দ্য ম্যাটেরিয়ালস। ম্যাটেরিয়ালস এখানে কি? যে স্টাফস গুলো আমরা ইউজ করব আর কি লার্নিং এর জন্য, ম্যাটেরিয়ালস। জিনিসগুলো, যে জিনিসগুলো ব্যবহার করব সেটা। ওকে, সো আর বাকি সব মোটামুটি। এসে কি জিনিস? ছোটোবেলা লিখেছি, ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে লিখেছি 150 ওয়ার্ডের এসে, রাইটিং এসেইজ অন রচনা। রচনা, ইয়েস। সো ট্রান্সলেট করে ফেলি, কি অবস্থা? চুজ ইউর লার্নিং রিসোর্সেস কেয়ারফুলি এখান থেকে। ওকে, পছন্দ করো তোমার শেখার যে রিসোর্স গুলো সেগুলো খুব কেয়ারফুলি তুমি পছন্দ করো। আহ, এটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। তোমার তথ্যগুলো হওয়া উচিত আপ টু ডেট অ্যান্ড একুরেট, মানে তোমার তথ্যগুলো হওয়া উচিত একদম সঠিক। ইফ বলা আছে, দ্যাট মিন্স যদি আপনার তথ্যের উৎসটা আপ টু ডেট না থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। যদি আপনার তথ্যের যে উৎসগুলো সেগুলো আপ টু ডেট এবং অ্যাকুরেট, মানে সঠিক না থাকে, তোমার সকল সময়, সকল কষ্ট এবং অর্থ পুরোটাই জলে যাবে, মানে মানে নষ্ট হবে। সেম কথা, আপনি সুন্দর রূপক ব্যবহার করেছেন, দিস ইজ গুড। ওকে, তোমাকে সব সময় এটা পরিলক্ষিত থাকতে হবে যে তোমার যে জিনিসগুলো তুমি ব্যবহার করছো তোমার শেখার ক্ষেত্রে, সেটা যেন অ্যাকুরেট হয়, মানে সঠিক হয়, ভ্যালিড হয়, এবং এটা যেন একটা অথেন্টিক একটা প্লেস থেকে, অথেন্টিক একটা জায়গা থেকে তুমি নাও। ওকে, and don't just learn, apply your knowledge. Okay, শুধু তুমি শিখোই না, এটা তুমি প্রয়োগও করো। তোমার তোমার যে জানাটা আছে এটা তুমি প্রয়োগ করো। সব থেকে ভালো উপায়টা হচ্ছে যেটা তুমি শিখছো সেটা তুমি তোমার স্বাভাবিক যে জীবনযাত্রা সেটাতে ব্যবহার করো। যেমন যদি তুমি একটা কোনো নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে থাকো, সেটা তুমি প্র্যাকটিস করতে পারো অন্য কোনো কারোর সাথে। আবার তুমি কোনো রচনা লিখতে পারো, রচনা লিখতে পারো বিভিন্ন, হ্যাঁ, ওই ভাষাটাতে বিভিন্ন কোনো টপিকের উপরে বা কোনো ইয়ের উপরে, বিষয়ে, ওই তো টপিকের উপরে, বিষয়ের উপরে। টপিকটা খুব ইজিলি আমরা বুঝি এখন, এই যে ইজিলি বললাম সেটা ইংরেজি শব্দ, আস্তে আস্তে ইংরেজি ঢুকে যাচ্ছে আমাদের ইয়ের ভিতরে। ওকে, সো ইনক্লুড আদার্স ইন দ্য প্রসেস, এখান থেকে মিস্টার ইমাম পড়েন দেখি। মিস্টার ইমাম, আর ইউ দেয়ার? শুনতে পাচ্ছেন? ইমাম পড়েন দেখি। Include others in the process. Include other learners in the process. One of the best thing about social media platform is that you can connect with people from all over the world, share similar interest and
motivation to learn. Find a few like-minded people and form a group to learn together. ট্রান্সলেট করবো নাকি পরে করবো? পরে একসাথে There are numerous advantages numerous advantages in doing this, including obtaining access to material you may not have known about previously, gaining fresh perspectives on different topics, and clarifying any confusion you may have about any topic. ওকে সো তারপর টিচ দুটো একসাথে পড়ে নি টিচ হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ন টু সামওয়ান এলস এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট Teach প্যারা what you have learned to someone else. To teach someone else, you must make a concentrated effort to comprehend and communicate the information more effectively. This allows you to practice more, which will help you develop a better understanding of the topic and remember more about it. The NTL Institute for Applied Behavioral Sciences Learning Pyramid, which was created in the 1960s, states that of all the methods, teaching other result in the highest rate of learning retention at 90%, followed by practice by doing 25%, discussion 50%, demonstration 30%, audio visual 20%, reading 10%, and lecture 5%. ওকে সো এবার হচ্ছে আমরা একটু ওয়ার্ডগুলো দেখি কি অবস্থা মোটিভেশন এটা তো জানি কি জিনিস নিউমেরাস শব্দটার অর্থটা কি অসংখ্য সুযোগ সুবিধা এটা স্যার অ্যাডভান্টেজেস হচ্ছে সুবিধা বাট নিউমেরাস হচ্ছে অসংখ্য ইয়েস ওকে তারপর হচ্ছে কনফিউশনে বাংলা বলেন দেখি কার মনে আছে কনফিউশনে তো অনেকে আমার মনে বাংলা ভুলে গেছে কনফিউশন বাংলা নিয়ে অনেকের কনফিউশন আছে বাংলাটা কি বলেন দেখি দ্বিধা ইয়েস কনফ্লিক্ট হচ্ছে দ্বন্দ্ব দ্বিধা দ্বন্দ্ব একসাথে বলি আমরা বাংলায় ঠিক আছে ওকে তারপর যে শব্দটা আমার হাতে আছে সেটা হচ্ছে একটু দেখি বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিমেম্বার অ্যাপ্লাইড সায়েন্সের যে লার্নিং পিরামিড ওখানে আমরা একটু যেতে পারি তার আগে হচ্ছে ক্লারিফাইং একটা শব্দ আছে এটা কি স্পষ্ট করা স্যার হ্যাঁ স্পষ্ট করতে হবে ওকে বিহেভিয়ারাল সায়েন্স মানে কি এটা কি সাবজেক্টটা হতে পারে কি নিয়ে ব্যবহারের বিজ্ঞান আচরণের বিজ্ঞান আচরণ বিজ্ঞান বললে সুন্দর লাগবে তাই না ব্যবহার বিজ্ঞান বললে একটু অদ্ভুত লাগে যদিও কথা একই থেরাপি বলে হ্যাঁ ওকে তারপর হচ্ছে লার্নিং রিটেনশন একটা শব্দ আছে রিটেনশন জিনিসটা কি অ্যানালিটিক্সের জিনিসটা দেখা যায় যে কোনো একটা অ্যানালিটিক্স যদি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখেন বিশেষ করে কোম্পানিগুলোতে কাস্টমার রিটেনশন বলে একটা শব্দ আছে কিছুদিন আগেই রিটেনশন শিখলাম আবার গেছি ভুলে রিটেনশন হচ্ছে ধরে রাখা মানে পুরনো যারা ফিরে আসছে ধরে রাখতে পারছে এটা হচ্ছে রিটেনশন তাই না মিস্টার ইমাম বজায় রাখা যে আগের সাপোজ কাস্টমারের দিক থেকে যেটা হয় কি পুরনো কাস্টমার কারা ফিরে আসছে দ্যাট মিনস ওই রেটটা হচ্ছে কাস্টমার রিটেনশন কারা ফিরে আসছে বা ধরে রেখেছে কেনাকাটাটা কোম্পানি এটা ওকে তারপর হচ্ছে ডেমনস্ট্রেশন মানে কি হোয়াট ইজ ডেমনস্ট্রেশন উদাহরণ ডেমনস্ট্রেশন উদাহরণ না এক্সাম্পল উদাহরণ ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছে প্রদর্শন হ্যাঁ তারপর ফাইনালি অডিও ভিজুয়াল দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে শোনা এবং দৃষ্টিপাত হইতেছে
অডিও ভিজুয়াল হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক ভিডিও, সোজা কথা। ভিডিও হচ্ছে যেখানে একসাথে শুনতেও পাবেন, দেখতেও পাবেন, দৃশ্য দেখা যাবে, কানেও শুনতে পাবেন, দুটো জিনিস একসাথে। ওকে, আই থিঙ্ক উই ক্যান ট্রান্সলেট। সো মিস্টার ইমরান, অডিও ভিজুয়াল, সিনেমাকে অডিও ভিজুয়াল আমি ম্যাটেরিয়াল বলতে পারি। সো মিস্টার ইমাম, ট্রান্সলেট করি দেখি। ওকে স্যার, তাহলে বলতেছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিংস অ্যাবাউট, বলছে যে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সাথে তুমি কানেক্ট হওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম একটি বলেছে কি অ্যাবাউট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস, যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর একটা সেরা জিনিস হচ্ছে, সেরা বিষয় হচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষের সাথে তুমি যুক্ত হতে পারবেন, তারা যারা শেয়ার করে সিমিলার যে ইন্টারেস্ট গুলো আছে এবং মোটিভেশন শিক্ষার ক্ষেত্রে। আর ট্রাইং টু ফিল লাইক মাইন্ডেড, এবং খুঁজে বের করো যে সেম মাইন্ডেড যে মানুষগুলো আছে এবং তাদের নিয়ে একটি গ্রুপ গঠন করো শেখার জন্য, একসাথে শেখার জন্য। বলছে যে এটার অসংখ্য সুবিধা আছে এটা করার। এটা তুমি পূর্বে কখনো শেখো নাই, সেটা তুমি সেই ম্যাটেরিয়ালস গুলো তুমি শিখতে পারবে নাকি স্যার? ইনক্লুডিং অবটেইন অ্যাক্সেস মানে কি? আচ্ছা, এর মধ্যে বলা হয়েছে যে এই কাজ করার অনেকগুলো সুবিধা আছে, যার মধ্যে রয়েছে আগে জানতেন না, ওই যে প্রিভিয়াসলি আগে জানতেন না, হয়তো আগে জানতেন না, এমন ম্যাটেরিয়ালগুলোতে আপনি অ্যাক্সেস পাচ্ছেন। পাওয়া, অবটেন, এখানে অ্যাক্সেস অবটেন মানে হচ্ছে পাওয়া, অ্যাক্সেস পেয়ে যাবেন। কারণ ওই যে একাধিক ধরেন 10টা মানুষ আছে আপনার হাতে, আপনার কাছে তো 100টা বই নাই, কিন্তু 10জন মানুষের কাছে 10টা বই থাকলে কিন্তু 100টা বই হয়ে গেল, সবাই সবার বই অ্যাক্সেস করতে পারছে। ওকে, তারপর gain fresh perspective on different points and clarifying the concept হবে হচ্ছে যে পার্সপেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গি স্যার। হ্যাঁ, পার্সপেক্টিভ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা, দৃষ্টিভঙ্গি যেটাকে বলা হয়, ফ্রেশ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা বিভিন্ন টপিকের উপরে, এবং অনেক অনেক কনফিউশন বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাওয়া টপিকের উপরে, হয়তো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা। ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি কোনো দ্বিধা থাকে কোনো টপিকের ব্যাপারে। অলরাইট, তারপরে প্যারাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই জায়গাটাতে এসে আমরা মানে খুব চিন্তা করার ব্যাপার। কি করতে হবে? কোনো কিছু শেখার জন্য আপনি যা শিখেছেন তা অন্যদেরকে শেখান। এবং তুমি অবশ্যই কনসেন্ট্রেট মানে দৃঢ় মনোযোগ দিতে হবে, এবং কমিউনিকেট হচ্ছে না কেমন লাগে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, সো এটা একটু ট্রাই করে দেখি। দেখেন, প্রথম কমার আগ পর্যন্ত ট্রান্সলেট করি। টু টিচ সামওয়ান এলস মানে কাউকে শেখানোর জন্য ইউ মাস্ট টেক এ কনসার্টেড ইফোর্ট টু কম্প্রিহেন্ড। কনসার্টেড মানেটা আমি ঠিক জানি না, আমার একটু দেখতে হবে। ইফোর্ট মানে জানি প্রচেষ্টা, কেউ জানেন কনসার্টেড মানে কি? কনসার্টেড একটু সার্চ করি, হ্যাঁ, কি আসে? কনসার্টেড, কনসার্ট থেকে কনসার্টেড আসে। কনসার্টেড মানে হচ্ছে জয়েন্টলি বা ইউনাইটেড বা কোঅর্ডিনেটেড, সবাই মিলে, ঠিক আছে, যৌথ। হ্যাঁ, যৌথ। তো অন্য কাউকে শেখার জন্য আপনার একটা যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে, কম্প্রিহেন্ড সম্ভবত বোঝার জন্য। টু কম্প্রিহেন্ড, অ্যান্ড কম্প্রিহেন্ড মানে বোঝা না, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, রিয়েলাইজ করা। একটু বের করেন দেখি কেউ একজন মানেটা, যে ঠিক আছে কিনা। আর কমিউনিকেট দ্য ইনফরমেশন, এই যে তথ্যটা আছে সেটাকে যোগাযোগ করার জন্য আরও ইফেক্টিভলি। ইফেক্টিভলি মানে কি মিস্টার ইমাম? কার্যকরীভাবে নাকি? হ্যাঁ, এবং এটা আপনাকে অ্যালাউ করে, এটা আপনাকে অ্যালাউ করে মানে হচ্ছে সুযোগ করে দেয় প্র্যাকটিস মোর, আরও চর্চা করার জন্য, উইচ উইল, যেটা আপনাকে সহায়তা করবে যে ওই টপিকের উপরে আরও ভালো বোঝার
বোঝাটা অর্জন করার জন্য এবং ওই ব্যাপারটাতে আরও মনে রাখার জন্য। ঠিক আছে, একটু প্যাচালো, অনেক লাইন লম্বা তো, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ব্যবহার করা, পত্রিকার ভাষায় এটা একটা কমন জিনিস। কমা থেকে কমা এখানে হবে তখন আমরা কি প্রথম থেকে শুরু মানে ট্রান্সলেশন করা শুরু করব না লাস্টের দিকে ট্রান্সলেশন করব? হ্যাঁ, এখানে একটা প্যাচ আছে। প্যাচ আছে কি, প্রথম লাইনটা কিন্তু প্রথম থেকে ট্রান্সলেট শুরু হয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু ওই কি বলে এটাকে, আর which will help you develop a better understanding of the topic, এখানে টপিক থেকে ট্রান্সলেট শুরু হয়েছে। এখন বুঝবো কিভাবে, ছোট লাইন হলে অর্থটা ধরার চেষ্টা করব, যে কমা পর্যন্ত একটা কমা থেকে আরেকটা কমা পর্যন্ত কিন্তু একটা ক্লজ, ঠিক আছে, ওই ক্লজটাকে ট্রান্সলেট করে ফেলবো, তারপর অর্থ বোঝার চেষ্টা করব যে আমি কি বুঝতেছি, কি যায়, ঠিক আছে। তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে মূল বিষয়টা কি, মাথা কোনটা লেজ কোনটা। বাংলা থেকে যখন ইংলিশ থেকে যখন বাংলা আসবে মাথার লেজ কিন্তু অনেক সময় উল্টে যায়, ঠিক আছে। আপনার বুঝতে হবে যে মূল জিনিস কোনটা, এটা কি ইনফরমেশনটা আগে আসবে নাকি আপনি আগে আসবেন, ইউ মাস্ট টেক, কোনটা আগে আসবে। কিভাবে বুঝবো স্যার সেটা? অন্তর্ভুক্ত করা অর্থটা অর্থটা ধরতে হবে। যেমন ধরেন ওই যে which will help you to develop a better understanding of the topic, যেটা আপনাকে সাহায্য করবে, এটা কিন্তু স্টার্টিংয়ে করেছি, যে ওই টপিক সম্পর্কে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে। এখন কীভাবে বুঝবো, যে যদি এটাকে শুধু এভাবে করতাম যে উন্নত করার জন্য একটা ভালো বোঝাপড়া এই টপিকের উপরে, একটু উল্টা হয়ে যেত না, বাংলাতে করলে তো শুনলেই তো বুঝতে পারছি যে উল্টা, আরও ভালো বোঝাপড়া করার জন্য টপিকের উপরে, এটা না করে ওই টপিকের উপর ভালো বোঝাপড়া, এটা সাজানো হলো না জিনিসটা। বোঝাপড়া ওই টপিকের উপর নাকি ওই টপিকের উপর বোঝাপড়া, ওই টপিকের উপর বোঝাপড়া, সো ওই সময় আমি উল্টে নিব, ঠিক আছে। বাংলায় শুনতে হবে যে কোনটা ম্যাচ করে, ওই যে থাকে না যে শুনতে কেমন লাগতেছে, ওই রকম জিনিসটা। ওকে, তারপর হচ্ছে এনটেল ইনস্টিটিউটের যে অ্যাপ্লাইড বিহেভিয়ারাল সায়েন্সের যে লার্নিং পিরামিড আছে, একটা শিখন পিরামিড বলে এটাকে, এবং সেটা 1960-এর দশকে, 60s বলতে বোঝানো হয়েছে, 60-এর দশকে, সেটা স্টেটস দ্যাট, স্টেট মানে কি বলেন দেখি, স্টেটটা আপনাদের লেখার মধ্যে আসবে, স্টেট মানে কি, হোয়াট ইজ দ্যাট? এটা যে মার্ক করে দেয় যে স্যার কত পার্সেন্টেজ, এটা হচ্ছে বিবৃত করা। স্টেট মানে বিবৃত করা, স্টেটমেন্ট দেয় না মানুষ, বিবৃতি দেয়, ওই স্টেটমেন্টটার ভার ফর্ম হচ্ছে স্টেট, ঠিক আছে, স্টেটস। ওকে, সো বলা হচ্ছে যে সেখানে যে সমস্ত মেথডগুলোর মধ্যে অন্যদেরকে শেখানোটা সবচেয়ে বেশি শেখার যে রিটেনশনটা আছে সেটা ধরে রাখে 90%-এ, এবং তারপর চলে আসে প্র্যাকটিস বাই ডুইং, মানে করে করে চর্চা করাটা, সেটা 75%, ডিসকাশন বা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করাটা 50%, ডেমনস্ট্রেশন দেখিয়ে 30%, অডিও ভিজুয়ালে 20%, রিডিং করে 10% এবং লেকচার দিয়ে 5%। চিন্তা করে দেখেন যে স্টুডেন্টকে ক্লাসে ধরে রাখার জন্য বা শেখার ক্ষেত্রে ধরে রাখার জন্য হচ্ছে লেকচার দিয়ে মাত্র 5% লোককে আপনি ধরে রাখতে পারবেন, কিন্তু অন্যদেরকে শেখানোর মাধ্যমে আপনি 90% গতিতে আগাবেন, 90% বেশি শিখতে পারবেন। নিজে প্র্যাকটিস করে 75%, ডিসকাশন করে 50%। অথচ দেখেন আমরা 5%টাকে বেশি ফোকাস করি, আমরা রিডিং করি না, অডিও ভিজুয়াল কম দেখি, দেখাই কম, ডিসকাশন তো আরও কম করি, নিজে করার যে জায়গাটা এটা করি কম, শেখাই তো আরও পরে। প্র্যাকটিস বাই ডুইং বলতে এখানে কি কোনগুলো করে দেখানো, করে করে চর্চা করা। ধরেন আপনি একটা নৌকা বানানো শিখলেন সাপোজ, তো আপনাকে নৌকাটা বানিয়ে বানিয়ে যখন আপনি চর্চা করবেন তখন হচ্ছে এটাকে বলে প্র্যাকটিস বাই ডুইং, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। সো দেখেন শেখার বিষয়টা ঠিক এমনই, আপনারা এটা আপনাদের রিয়েল জীবনে অ্যাপ্লাই করতে পারেন, যেটা শুধুমাত্র যেটা আর্টিকেলে পড়ে না থাকে। যেটা এটা একটু আরেকবার বলবেন, লার্নিং রিটেনশন যেটা, লার্নিং রিটেনশনটা হচ্ছে ধরে রাখার যে ব্যাপারটা আছে, ঠিক আছে। রিটেনশনের যে বাংলাটা আছে এটা আমি একটু বলি, রিটেনশনের বাংলাটা হচ্ছে ধরে রাখা, আমি যতটুকু দেখেছিলাম বজায় রাখা বা ধরে রাখা। লার্নিং রিটেনশনটা হচ্ছে শেখার যে মনোযোগটা ধরে রাখার যে ব্যাপারটা আছে না, কন্টিনিউয়াসলি ধরে রাখার যে ব্যাপারটা আছে, এটা কাস্টমার রিটেনশনে আমরা ভালো দেখি, তাই না? রিটেনশন মানে হচ্ছে ধরে রাখা। ধরেন আপনি অ্যাজ এ টিচার ইউ আর এ টিচার, রাইট মিস আসমা? সো ক্লাসে ধরেন আপনি কাউকে পড়াচ্ছেন, তো পড়ার মেথডটা কেমন হলে বাচ্চারা ক্লাসে বেশি থাকবে, যাতে এমনভাবে পড়াবেন যাতে হচ্ছে 10টা স্টুডেন্টের মধ্যে পরের দিন যাতে 10টাই থাকে। যদি কমে যায় তাহলে রিটেনশনটা কমে আসতেছে। এখানে 90% মানে 100 জনের মধ্যে 90 জন, ঠিক আছে, ধরে রাখতে পারছে। 100 জন ক্লাসে ছিল, তার মধ্যে 90 জন রয়ে যায়, ঠিক আছে। আর ইউ ক্লিয়ার? পড়ার মেথডটা কেমন হলে শতকরা 90 জন রয়ে যাবে, আর শতকরা 50 জন 5 জন কীভাবে শিখবে এটার কথা বলা আছে। ওকে,
সো এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা। আজকে আমরা এইটুকু পর্যন্তই পড়বো, তারপর আরও বেশ কিছু মেথড আছে খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এই আর্টিকেলটা আমাদের মানে আপনাদের পড়াশোনার কাজে খুব লাগবে কিন্তু। তারপর হচ্ছে কি পয়েন্ট নোট ডাউন করার কথা বলা আছে, ভিজুয়াল নোট টেকিংয়ের কথা বলা আছে, ছবির কথাটা যেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে যখন আর্টিকেল পড়ি, মাঝে মধ্যে আমি ছবি দিই দেখানোর জন্য জিনিসটা কী সেটাও লাগে। ইনফরমেশনটা স্টোর করছেন কীভাবে, এটার জন্য একটু ক্রিয়েটিভ হতে হবে। তারপর রিফ্লেক্টিভ লার্নিংটা হচ্ছে আয়ত্ত করতে হবে, এটা নতুন জিনিস, এটা আমরা পড়ে বুঝতে হবে। তারপর লাস্টে একটা মোটিভেশনাল লাইন দেওয়া আছে, উইনার ইজ এ ড্রিমার হু নেভার গিভস আপ, এটা খুব সুন্দর একটা লাইন। সো আশা করছি আমরা নেক্সট দিন আর্টিকেলটা শেষ করে ফেলতে পারবো, এবং আপনারা নিজেরা কিন্তু এর মধ্যে পড়ে শেষ দিয়ে দিতে হবে। মিস্টার ইমাম বলেন দেখি, আপনি তো কতদিন কিছুটা পড়েছেন, পরে কি আর দেখেছিলেন আর্টিকেলটা? পরে দেখা হয়নি। তাহলে কিন্তু দেখেন, এটা শুনে বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে স্যার, কারণ আমার বস যখন আমাকে কোনো কিছু ট্রেনিং দেয় তখন ওই ট্রেনিং দেওয়ার পরে আবার আমাকে আবার অন্যজনকে করতে বলে। হ্যাঁ এটার পিছনে কারণ এটাই, 90% আপনি আপনি ধরে রাখতে পারবেন এইভাবে। আজকে বুঝলাম স্যার আসলে আমার বসের কাহিনীটা কি ছিল। সো এটাই হচ্ছে ব্যাপার, যে আমরা একটা কথা শুনেছিলাম যে আপনি অন্য কাউকে শেখাতে গেলে আপনার কিন্তু নিজের আর ভালো করে শিখতে হবে। যেমন ধরেন আপনি হয়তো স্কুলে যখন ম্যাথ করতেন হয়তো অত মনোযোগ দিয়ে করেন না, পাস করার জন্য পড়ে গেছেন, বা অন্য একটা সাবজেক্ট ইংলিশের কথাই বলি। তো যখন আপনি নিজে প্রাইভেট পড়াতে যাবেন বা টিউশনি করাবেন তখন কিন্তু ঠিকই দেখবেন যে ঘুরে ফিরে সেই স্কুলের পড়াটা আপনি ভালো করে পড়তেছেন। স্কুলে আপনি ঠিকই ওই ম্যাথটা করেন নাই বা ওই ইংলিশ পড়েন নাই, আপনি ঠিকই ট্রান্সফরমেশন মুখস্থ করতেছেন। কারণ কি, আপনাকে বেটার বুঝাই দিতে হবে। তো ওই ইফোর্টটা আমরা দেই, সবাই দেই, এটার কথাই বলা হয়েছে। আপনার নিজের শেখা আরও ভালোভাবে হয়, কারণ তখন কি মানুষের সামনে একটা প্রেস্টিজের ইস্যু চলে আসে, এটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার নাকি? না পারলে কি বলবে। অলরাইট, সো থ্যাংক যাক, তো এটা পড়ে ফেলবেন আপনারা অবসর সময় বাকিটুকু, যাতে আপনারা যখন ট্রান্সলেট করতে যাবেন, এই যে এখন কিন্তু নেক্সট লেভেল আমরা যাচ্ছি, যে আপনারা এখন কি করেন, একটা লাইন পড়ে পড়ে সেটা ট্রান্সলেট করেন, তারপর কোনটা শুরুতে বসবে কোনটা শেষে, এটা থার্ড স্টেপে যাব আমরা। এখন আপাতত যেটা নেক্সট স্টেপ যেটা আপনারা রাখেন, আগে কি করতেন, একটা একটা লাইন পড়ে পড়ে ট্রান্সলেট করতেন। আগে কিন্তু অলরেডি পড়ে ফেলেছেন পুরোটা প্যারা, তারপরেও কিন্তু এক লাইন করে করতে হতো না, মাইন্ডের মধ্যে ট্রান্সলেট করাটা শেখেন। এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য একটা সেকেন্ড স্টেপ বা সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ বলতে পারেন। থার্ডে যে হচ্ছে যেটা বলছিলেন টার্গেট রাখতে হবে, কোনটা আগে কোনটা পরে, ওইটা তখন ফোকাস দিতে হবে। ঠিক আছে, ওই যে একটা লাইন আছে এই এই আর্টিকেল একটা লাইন আছে, ওয়ান স্টেপ অ্যাট এ টাইম, মনে আছে শ্রীমাম? ওয়ান স্টেপ অ্যাট এ টাইম, ঠিক আছে। শুরুতে যদি চিন্তা করি যে না আমি আর্টিকেল একবারই পড়ে ফেলবো, নট লাইক দিস। ইভেন আমার ওইটা এইভাবে আসে নাই, আমি প্রচুর পড়তে হয়েছে, তারপর ওই স্পিডটা নিয়ে আসতে হয়েছে যাতে আমি বাংলায় পুরোটা একসাথে একটানা বলে যেতে পারি। ঠিক আছে, সো ইটস অলওয়েজ ডিপেন্ডস অন হাউ ইউ প্র্যাকটিস। যখন হয় কি অর্থটা কাছাকাছি কিছুটা বুঝতে পারলো স্যার, এই কোথায় কোনটা লাগাবো এটা কনফিউশন হয়ে বাংলাটার পরে আর আসে না স্যার, কিছুটা বুঝতে পারলো কিন্তু বলতে পারেন না। অথচ মজার বিষয় কি জানেন, আপনি যেটা বুঝেছেন এটা বললেই কিন্তু অর্থ হয়ে যায়, এটাই কিন্তু ভাবানুবাদ। কিন্তু কি করেন জানেন, আপনার বোঝেন ঠিক আছে, কিন্তু বলার সময় কি করেন, ওই আক্ষরিক লাইন ওই ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ট্রান্সলেট করেন। ঠিক আছে, তখন প্যাচটা লাগে। এটা করা যাবে না, আপনি যেটা বুঝেছেন ওই লাইন থেকে সেটাই বলেন, সেখানে ভুল হলে আমি বলে দেবো। এটা একটা নতুন জিনিস ট্রাই করেন আপনারা। হ্যাঁ, আপনারা ওই লাইনটা পরে যা বুঝেছেন সেটাই বলে ফেলেন, তাহলে দেখবেন গতি বাড়ছে, ট্রান্সলেশনের গতি অনেকখানি বেড়ে গেছে, বিলিভ মি, ট্রাই করে দেখেন। ঠিক আছে, সো আই হোপ দ্যাট নেক্সট টাইম ইউ উইল ট্রাই ইট। এবং এখানে প্রচুর নতুন শব্দ আছে, চেষ্টা করবেন আপনাদের রেগুলার লেখার মধ্যে এখান থেকে কিছু লিঙ্কার্স ব্যবহার করার, কিছু ফ্রেজ এখান থেকে কালেক্ট করে ব্যবহার করার জন্য। ঠিক আছে, তাহলে ওই যে প্র্যাকটিস বাই ডুইং 75%। Alright, so take care of yourself, and I'll see you in the next session. Have a nice time. Good night, everyone. আল্লাহ হাফেজ। ভালো থাকবেন সবাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওকে, সো যারা ইউটিউবে এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন তাদেরকেও বিদায় জানিয়ে দিই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং উইথ মি পেশেন্টলি। আশা করি আর্টিকেলটা আপনাদের ভালো লেগেছে, এবং শেখার প্রক্রিয়ার জন্য এটা কিন্তু খুব দারুণ একটা ব্যাপার। আর্টিকেল লিঙ্কটা কিন্তু ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সো আশা করছি এটা একটু পড়বেন নিজেরাও। অ্যান্ড অলসো যেভাবে আমরা ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করেছি আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এবং যারা এখনও বলছেন যে ঝাপসা দেখছেন, কোয়ালিটি কিন্তু হাই দিতে হবে, 480 পিক্সেলে রাখলে হোপফুলি ইউ উইল বি এবল টু সি ইট ক্লিয়ারলি। ঠিক আছে, সো আনটিল উই মিট অ্যাগেইন, স্টে সেফ, কিপ প্ল্যানিং, অ্যান্ড হ্যাভ এ গুড টাইম। গুড নাইট এভরিওয়ান, হ্যাভ এ গ্রেট টাইম।